کا حساب دینا ہے، دوسرا میری بیوی کا حساب بھی مجھے ہی دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری کفالت میں آئی ہے، میرے ساتھ نکاح کر کے میرے گھر میں آئی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ میں۔ میرے نابالغ بچوں کا حساب کون دے گا؟ میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگوں کا حساب؟ ایک تو میرا، میرے بیوی کا، اور دوسرا میرے بچوں کا۔ تینوں چیزوں کا حساب دینا ہے۔ سویابین کے لیے تینوں کو بستر سے اٹھا کر بٹھا دیا، مگر فجر کے لیے نہ خود اٹھا، نہ بیوی کو اٹھایا، نہ بچوں کو اٹھایا۔ اگر بیوی مان لو جلدی اٹھ بھی گئی تو ادھر سے ٹیک لگائے، سونا ہو اتنے جلدی کا یہ عالم ہے، یہ ہمارے گھر کے عالم ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ایسا تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، جب ایک مرد گھر کا نماز نہیں پڑھے گا تو اس گھر کی عورت بھی نماز نہیں پڑھے گی حضرت۔ اور جب ماں اور باپ دونوں نماز نہیں پڑھیں گے تو اس گھر کے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس گھر کے بچے ظہر کی نماز میں گلی میں کھیلتے دکھیں گے، عصر میں گلی میں کھیلتے دکھیں گے، مغرب میں کھیلتے دکھیں گے، ہر جگہ دکھ جائیں گے، مگر وہ بچے مسجد میں تم کو نہیں دکھیں گے۔ مسجد میں کس کے بچے دکھیں گے؟ جن کے ابا مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کے آداب بچوں کو سکھاتے ہیں، وہی اولاد اور وہی عورتیں مسجدوں کے اندر نماز کے لیے دکھیں گی، اور وہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز کے لیے دکھیں گی۔ یہ کون سے گھر ہوتے ہیں؟ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہوتا، ورنہ آپ کے گاؤں میں 70 گھر ہیں مسلمانوں کے۔ کتنے گھر ہیں؟ 70۔ بڑوں کو چھوڑ، بچوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، جوان گن لو 20 بھی نہیں ہے، 20 بھی نہیں ہے۔ مان لو 3 سویابین نکالتے نکالتے تھک بھی گئے، اب کتنے بچے؟ 20 لوگ کہاں ہیں؟ ان کو ابھی بھی ہوش نہیں ہے کہ چلو یار منڈپ لگایا گیا ہے کہ نہیں، نبی کی آمد پہ جلسہ لگایا گیا، جلسہ جلوس ہو رہا ہے، چلو ہم بھی چلے۔ سال بھر تو کچھ سننے ملتا نہیں ہے، جمعہ میں بھی پہنچے تو آخری خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں۔ مولانا کی تقریر کو تو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ سنا تو سنا، نہیں سنا تو نہیں سنا۔ کم سے کم سال میں 12 دن ہمارے گاؤں میں تقریر ہوتی ہے، چلو تقریر میں آ کر بیٹھ لے، کچھ سیکھنے ہی مل جائے گا، کچھ سمجھ میں ہی مل جائے گا۔ ورنہ یاد رکھے، زندگی تو چلتی جا رہی ہے، زندگی تو نکلتی چلی جائے گی، مگر قبر کے اندر جب فرشتے پہلا سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، کیا جواب دے گا؟ معلوم ہی نہیں۔ نماز تو پڑھتا نہیں تھا، عالموں کے پاس میں آ کر کبھی بیٹھتا نہیں تھا، کبھی دین سیکھتا نہیں تھا۔ آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے، خاص کر کے مردوں کا یہ عالم ہے کہ 100 مسلمانوں میں سے 95 مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن ہی نہیں پڑھتے آتے۔ صرف 5 مسلمانوں کو 100 میں 5 مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور 95 مسلمان ایسے جن کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ اب جن کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تو وہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے انہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ تو کہا اب کیسے پتا چلے گا؟ تو کہا آؤ نا، سال میں کم سے کم 12 دن جو علماء آئیں گے وہ تمہیں قرآن و حدیث کی ہی تو تعلیم دیں گے، نبی کی زندگی بتائیں گے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ بتائیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کے احکامات کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ احادیث کے احکامات کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کب پتا چلے گا؟ یہ اس وقت پتا چلے گا جب ہم علماء کے قریب آئیں، ہمارے اماموں کے قریب آئیں، ہمارے علماء کے قریب آئیں، یا ہماری مجلسوں میں آئیں اور بیٹھیں اور علم دین سیکھیں، کتابوں کو پڑھیں۔ مگر یاد رکھیں، جو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ انسان کا عالم کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھیں نا، آج آپ دیکھیں، میں ایک عالم بن کے یہاں آیا کہ نہیں؟ بولو
आए कितने मुसलमान बैठे, मुट्ठी भर, इतने ही मुसलमान है क्या गांव में? नहीं, इससे ज्यादा है ना, मुट्ठी भर आए। ठीक है, एक आलिम बन के आया, दीन की बात बताने आया तो ये आलम है। ठीक है, अगर मान लो बड़ा सा चोला पहन के, हाथ में लंबी सी तस्बीह लेके आ गया बाबा बन के, अब भीड़ देखो तो पूरा गांव पलट जाएगा। क्यों क्यों पलटेगा? इसलिए पलटेगा कि चलो तावीज मिल जाता, तावीज ले लेंगे, पानी दम करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे। मुझे एक बात बताओ, तावीज की हकीकत अपनी जगह है, बिल्कुल वो अमल करता है, मगर मसला ये है कि सरकार फरमाते हैं जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते वहां पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। रहमतें उस घर में नाजिल फरमाते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है। अब मसला ये है कि जिस घर वालों को कुरान ही नहीं पढ़ते आता तो उस घर की रहमत का आलम क्या होगा, ये तो सोच के देखो। सरकार फरमाते हैं कम से कम अपने घर में नहीं ज्यादा तो रोजाना एक रुकू तो पढ़ो, फिर देखो अल्लाह की रहमत कैसे आती है, घरों से नहुसत कैसे निकलती है, कैसे फिर घर में बरकतें आएंगी और कैसे औलादों में खुशियां आएंगी और कैसे कमाइयों में बरकत आएंगी। मगर मसला एक ही है कि जब कुरान पढ़ने और पढ़ाने की बात आ गई तो इंसान भाग गए और जब तावीज की बात आई तो इंसान फिर भागते आए। यही मामला आज आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मौजूद है, आपके ही उम्र के हैं, नौजवान हो आप लोग। अरे अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो हाफिज साहब को अपनी तरफ से कुछ महीने का दे दिया करो और इनसे बोला करो कि हजरत ईशा के बाद हम गली चौराहे पर पान ठेलों पर बैठे रहते हैं, हजरत हम मोबाइल चलाते रहते हैं, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, हजरत आप मुझे कुरान पढ़ा दिया कीजिए। अरे कर सकते कि नहीं? एक दिन में आधा घंटा नहीं निकाल सकते? आ गए मस्जिद में, ईशा की नमाज हाफिज साहब के पीछे पढ़ ली, बाद में हजरत को बोला हजरत पढ़ा भी दो, हजरत ने महीना भर पढ़ा दिया, अपनी तरफ से कुछ तोहफा दो, इनका दिल भी खुश और आपको भी इल्म मिलता रहेगा। इल्म हासिल करने में कोई उम्र की कैद तो है नहीं। अरे अगर बुजुर्गी आ रही हो, सरकार फरमाते हैं इल्म दीन का रास्ता माँ की गोद से शुरू होता है और कब्र की गोद पे खत्म होता है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो आओ ये उलमा के पास बैठो, इनसे कुरान पढ़ना सीखो। अरे ये कुरान पढ़ना सिखाएंगे, जब ये कुरान पढ़ना सिखाएंगे, जब आप घर में जाओगे इनसे कुरान पढ़कर घर में जाओगे और घर में उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा रोजाना कुरान को दो। अरे 6 महीने में तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे, सिर्फ 6 महीने में। किया क्या? सिर्फ किया इतना कि 6 महीने तक आधा घंटा हाफिज साहब को दिया मैंने कि मुझे कुरान पढ़ाइए, और कहीं ना कहीं कोताहिया हमारी घर की औरतें का कुरान पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोल रहा हूँ सबकी बीवियां, सबकी बच्चियां सब कुरान पढ़ी हुई। क्यों? वो भी सिस्टम हमने ही बनाया। हम किसी के घर में लड़की देखने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, भाई बच्ची नमाजी तो है? वो लड़की वाले भी बोलते हैं नमाजी तो है। तुम्हारी बेटी को कुरान पढ़ना आता है? बोले हाँ आता। तो लड़के वाले पूछते हैं इसलिए बेटी को कुरान पढ़ा देते हैं, मगर कोई बेटी वाला ये नहीं पूछता मियाँ तुम हमसे पूछ रहे हो कि हमारी बेटी कुरान पढ़ती है कि नहीं। सुन लो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी को तो कुरान आता है, मगर ये तो बताओ तुम्हारे झगड़ू को कुरान आता कि नहीं आता। सच में बता रहा हूं, जिस दिन से लड़की वालों ने पूछना शुरू कर दिया ना, ये पूरे लड़के तुमको इमाम साहब के पास मिलेंगे।
क्यों, वजह क्या है? नहीं भाई कुरान पढ़ना पड़ता, नहीं तो लड़की नहीं मिलती। मगर नहीं, हम लड़की वालों से तो लड़की के बारे में तो पूछते हैं, मगर लड़के के बारे में कभी नहीं पूछते। मुझे एक बात तो बताओ, जो लड़की कुरान पढ़ना नहीं जानती, आप उससे शादी करोगे? नहीं करेंगे। जो बच्ची नमाज पढ़ना नहीं जानती, आप उस बच्ची से शादी करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। जो बच्ची मान लो, ठीक है, जो बच्ची दीन से दूर है, आप उससे शादी करोगे? नहीं करोगे। कहा क्यों? कहा अगर इससे शादी करूंगा तो मेरी जो आने वाली नस्लें हैं दुनिया में वो बर्बाद हो जाएंगी। यही पढ़ना नहीं जानती तो ये मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। मगर मसला ये भी तो है कि घर का बादशाह अगर पढ़ा लिखा होगा तो रियाया पढ़ ही लेगी, मगर घर का बादशाह मर्द ही जाहिल अंगूठा छाप है, अब उसके घर की औरत पढ़े वाला उन्हें भी भूल जाती है कि नहीं? अरे अगर मान लो जुमा का दिन है, आप जुमा पढ़ के घर चले गए, अब आप खेती किसानी वाले, आपको लगे वाली है भूख, आपकी बीवी पढ़ रही है कुरान, आप क्या बोलते हो उसको? बाद में पढ़ ले, पहले खाना नहीं खा, बाद में पढ़ ले। क्या मतलब? वो तो बेचारी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आई, वो पूरे घर का माहौल देखती। मेरे ससुर नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, मेरी सास कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती, मेरा शोहर कुरान नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ती, मेरी जेठ जेठानी कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। वो बेचारी नई नई दुल्हन बन के आती, 1 महीना 2 महीना पूरा देख ले। हजरत बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, जब दुल्हन घर पे आती तो बिल्कुल 5 वक्त नमाज पढ़ते से दिखेंगे, तो कुरान पढ़ते से दिखेंगे। 1-2 महीना पूरा जायजा लेने के बाद वो भी कुरान उठाती, अलमारी के ऊपर रखती। यही जाहिल है, मैं भी जाहिल। घर का माहौल बिगाड़ा किसने? मर्द जिम्मेदार है। याद रखो, कल जब महशर में कियामत में रब की बारगाह में खड़ा होगा तो रब पूछेगा नमाज पढ़ी? वो बंदा कहेगा मौला नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। मगर उसके बीवी से बुलाया जाएगा, मगर जब एक औरत को बुलाया जाएगा, उससे कहा जाएगा क्यों तू नमाज पढ़ती थी, तूने नमाज पढ़ी? वो औरत कहेगी नहीं मौला मैंने नहीं पढ़ी। मेरा रब कहेगा क्यों नहीं पढ़ी? ऐ मौला, वो बच्ची कहेगी, वो औरत कहेगी ऐ मौला तूने मुझे जिस घर में पैदा किया था, जिस बाप के नुत्फे से तूने मुझे पैदा किया था, अगर वो बाप मुझे कहता कि बेटी नमाज पढ़, नमाज अल्लाह ने फर्ज की, क्या तो मैं नहीं पढ़ती? मेरा रब कहेगा सही। तो कहा मौला मेरे नमाज ना पढ़ने में मेरे बाप का भी हाथ है, मेरा हिसाब तो बाद में लेना, पहले मेरे बाप से इसका हिसाब ले। मेरा रब फरिश्तों से उसके बाप को बुलाएगा, पूछेगा दुनिया में तेरी बेटी थी? कहा हाँ मौला मेरी बेटी थी। कहा ये बेटी तेरी नमाज पढ़ती थी? कहा मौला नहीं पढ़ती। कहा क्यों नहीं पढ़ती? कहा मौला मैंने कभी उसको नमाज के बारे में बोला ही। मेरा रब कहेगा एक औरत को इसने बेनमाजी बना दिया, इसको उठाओ दोजख में फेंको। फरिश्ते कहेंगे ऐ मौला इस बाप ने क्या किया, ये तो बेचारा नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, इबादत करता था। कहा ये करता था ना, इसके घर वाले नहीं करते थे, मैंने इसको अपने घर का सुल्तान बनाया था, बादशाह बनाया था। अगर ये बोलता तो ये नहीं पढ़ते। तो सोचो अगर तुम्हारी औलाद नमाज नहीं पढ़ रही है तो अल्लाह तुम्हारी पकड़ करेगा, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है तो अल्लाह उसमें तुम्हारी पकड़ करेगा। याद रखिए जितने तुम्हारे नीचे के हैं, यानी अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उनका हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो याद रखो, आज से अहद कर लो कि जब हमने आमदे मुस्तफा पर हमारे गलियों को, मस्जिदों को, मदरसों को, घरों को सजाया
دعا ہے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، میلاد کی مجلس سج رہی ہے، آج آپ بیٹھے ہیں، کل اپنے آس پڑوس والوں سے بولو کیوں صاحب آپ نہیں آئے تھے، کیوں صاحب آپ نہیں آئے تھے، آپ نہیں آئے تھے، کم سے کم تمہارے بولنے سے ہی آ جائیں گے، کم سے کم آ جائیں گے، جتنا دیر بیٹھیں گے۔ یاد رکھو یہ وہ مجلسیں ہوتی ہے یہاں انسان جتنی دیر بیٹھتا ہے فرشتوں کا قلم نیکیوں میں چلتا رہتا ہے، بالکل چلتا رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے قلم۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھے، تو خدا اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھو، خوب اس سے فیض لیا کرو، جو علماء آتے ہیں ان کے نصیحتوں کو سنا کرو اور اپنی زندگی میں لایا کرو اس کو، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد پھر دیکھو زندگی کی بہاریں کیسی ہوتی ہے۔ ارے وہ گھر کتنا خوبصورت ہے جہاں پر مرد بھی عورت بھی وہاں کے بچے بھی فجر کی اذان پہ اٹھ جاتے ہو اور فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اور باپ جو ہے گھر کا وہ مسجد میں آتا ہو اور ماں اپنے بچوں کو لے کر گھر میں نماز پڑھتی ہو، وہ گھر کتنا خوبصورت گھر ہے، اس گھر کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ایسا گھر ہمیں خود بنانا ہے، یہ کسی کے بنانے سے نہیں بنے گا۔ آج تم نماز کی طرف آ جاؤ، تمہارے گھر والے خود بخود نماز کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر تم اس سے پلٹ گئے تو تمہارے گھر والے بھی پلٹتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھے، دعا کرے اپنے مرحومین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ جو زندگی بچی ہے اللہ عشق مصطفیٰ میں اور ذکر خدا میں گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔